ভাই দোস্ত, হরজজির বয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনার চেষ্টা করব। এখানে হরজজির বয়ানের দ্বিতীয় অংশ বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো। যারা প্রথম অংশ শুনেননি তারা চাইলে ভিডিওর আই বাটন অথবা কমেন্ট বক্সের লিংক থেকে প্রথম অংশ শুনে নেবেন ইনশাআল্লাহ। کہ یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے موبائلوں سے دین کی باتوں کو نشر کرنے کی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ دین کا کھیل ہے، دین کا کھیل ہے۔ میں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد کرتا ہوں، بلکہ ان کا فتویٰ یاد کرتا ہوں، ان کا فتویٰ یاد کرتا ہوں کہ آج کے لوگوں نے ان موبائلوں پر قرآن کو کھیل بنا لیا ہے، جبکہ وہی ایک فرما گئے ہیں، فتوے میں لکھ گئے ہیں کہ ریڈیو پر بھی قرآن سننا، قرآن کو کھیل بنانا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرنا ہے، اور یہ ناجائز ہے، اور کوئی آدمی اگر ریڈیو پر قرآن سن رہا تو اس کو روکنا واجب ہے۔ یہ فتویٰ حضرت تھانوی کا چھپا ہوا ہے۔ ভাই দোস্ত, হরজজি বলেন আজকাল মোবাইলের মাধ্যমে দিনের কথা শোনার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে তা আসলে এক ধরনের রোগ। আমি স্পষ্ট করে বলছি, আল্লাহর কসম করে বলছি, এতে কোনো উপকার নেই। এটা দিন নিয়ে এক ধরনের খেল তামাশা হয়ে গেছে। আমি তো হযরত থানভী রহমতুল্লাহের সেই পরিকল্পনা বক্তব্যকে স্মরণ করছি। তিনি বলছেন আজকের মানুষরা মোবাইলেও কোরআনকে খেলার মতো বানিয়ে ফেলছে, অথচ হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাই এক সময় বলেছিলেন এবং ফতোয়া দিয়েছিলেন যে রেডিওতে কোরআন শোনা, কোরআনকে খেলার বস্তু বানানো, কোরআনের অবমাননা করা সবই হারাম এবং গুনাহ, এবং কেউ যদি রেডিওতে কোরআন শোনে তবে তাকে থামানো ও নিষেধ করা ওয়াজিব। এই ফতোয়াটি ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ। اب اس سے زیادہ بدتر چیزوں پر، اس سے زیادہ گندی چیزوں پر لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے، اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے قرآن کی بے حرمتی کا کہ لوگ اس سے بالکل ناواقف، اور لوگ خبر نہیں کس خیال میں ہیں، کہاں ہیں۔ تو میں نے صاف صاف بیان کر دیا کہ یہ ذرائع نہیں ہیں بات کے پہنچانے کے۔ اللہ نے تذکیر کا جو نفع رکھا ہے وہ صرف مسلمان کے خود جا کر یاد دلانے میں تذکیر کا نفع رکھا ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نبی جی آپ خود ان کو جا کر بتلائیے، آپ خود ان کو ساتھ لے کر، ان کو ساتھ بٹھا کر سمجھائیے، اس سے تو نفع ہوگا۔ آپ بات پہنچا دیں، اس سے آپ کی ذریعے سے بات پہنچا دیں، اس میں کوئی نفع نہیں ہے، تذکیر میں نفع ہے۔ ভাই দোস্ত, হরজজি বলেন এখন এর চেয়ে বেশি কুৎসিত, বেশি নোংরা আর কিছু হতে পারে না। মানুষ মোবাইলে কোরআন পড়ে, কিন্তু আমি বলি এটা এই যুগের একটি বড় ফিতনা, এই যুগের একটা বড় বিপদ, কোরআনের অবমাননার ফিতনা। কারণ মানুষ একদমই এর গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা জানে না তারা কি ভাবছে, কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু এগুলো আসলে কোনো আসল মাধ্যম নয় কথা পৌঁছানোর জন্য। আল্লাহ যে উপকার রেখেছেন তাজকির বা স্মরণ করানোর মাধ্যমে, সেটা রেখেছেন এই ব্যবস্থায়। যখন মানুষ মুসলমান নিজে বাইরে গিয়ে অন্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাজকিরের আসল উপকার তো সেখানেই আছে। যে জিকির স্মরণ করা হয়, যেটি নবীর পক্ষ থেকে করে দেখানো হয়েছে, আপনি নিজে গিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দিন, নিজে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসুন, পাশে বসিয়ে বুঝান, এতে উপকার হবে। আপনার মাধ্যমে শুধু কথা পৌঁছে দিলে তাতে কোনো উপকার নেই। স্মরণ করানো, তাজকির, এর মধ্যে উপকার আছে। ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ہوں گے شاید 70-75 سال کی عمر ہوگی، آ کر میرے پاس بیٹھ کے بہت روئے، یعنی چیخے مار کر روئے۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی، بتاؤ کیا ہوا۔ کہنے لگے میری دکان پر 20 سال سے میری دکان پر گشت ہوتا ہے، 20 سال سے میری دکان مسجد کے قریب ہے، ساتھی گشت کرتے ہیں، آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی چند دن پہلے ایک جماعت آئی گشت میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے چلیں۔ بھائی کیسے آپ بلا رہے ہیں مجھے، آپ کی محبت ہے، چلیے میں چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تیار ہو گئے میرے گھر کے نام سے، اگر میں آپ کو اللہ کے گھر کے نام سے لے چلوں؟ تو کہتے ہیں مجھے واقعی شرم آئی کہ ایک آدمی کے گھر کے لیے میں تیار ہو گیا، اللہ کے گھر کے لیے میں تیار نہ ہوں۔ تو میں نے بہت شرما اتری، میں کہا چلیے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے مجھے سنایا خود، کہنے لگا مجھے یہ لے کر آئے، مسجد میں لائے، مجھ سے وضو کروایا، مجھ سے نماز پڑھوائی اس وقت کی، پھر مجھے ایمان کے حلقے میں بٹھایا۔ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 75 سال کی ہے،
کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہلی مرتبہ سجدہ کیا. یہ وہ شخص ہے جس کی دکان پر 20 سال سے گشت ہو رہا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے دین کی بات سننا دین ہے, یہ بھی سمجھتے ہیں دین کی بات پہنچانا تبلیغ ہے. میں تو حیران ہوں, میں تو آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں, میں تو حیران ہوں آپ کے اس طریقے کار سے میں حیران ہوں. ভাই দোস্ত, অর্জুজি যে ঘটনাটি বলেছিলেন সেটি হলো, কয়েক বছর আগে আমার কাছে এক ব্যক্তি এলেন। তার বয়স হয়তো 70 বা 60-এরও বেশি। তিনি আমার কাছে এসে বসে কেঁদে ফেললেন, চিৎকার কেঁদে কেঁদে উঠলেন। আমি বললাম, কি হয়েছে বলুন তো, কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমার দোকানে গত 20 বছর ধরে গাছ হয়। 20 বছর ধরে আমার দোকান মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি। তারা এসে গাছ করেন, সাক্ষাৎ করেন, তারপর চলে যান। জি, আমার দোকান মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি ছিল। কিছুদিন আগে এক জামাত গাছের জন্য এসেছিল। তারা আমাকে বলল, আপনি আমাদের বাড়িতে চা খেতে আসবেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। তারপর তারা বলল, আপনাকে গত 20 বছর যাবত আপনাকে মসজিদে দাওয়াতের কাজের জন্য দাওয়াত দিচ্ছি, আপনি আসেন না। অথচ আপনাকে যখন আমার বাড়িতে যাওয়ার জন্য চার দাওয়াত দিয়েছিলাম তখন আপনি রাজি হয়ে গেলেন। তখন আমি সত্যিই লজ্জা পেয়েছিলাম যে একজন মানুষের বাড়ির জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি। তখন আমি সত্যিই লজ্জা পেয়েছিলাম যে একজন মানুষের বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু আল্লাহর বাড়ির জন্য প্রস্তুত নই। তাই আমি খুব লজ্জা নিয়ে বললাম, আমি আপনার সঙ্গেই যাই। ভাই দোস্ত, হজরতজি বলেন, সে আমাকে নিজেই শুনিয়েছিলেন। সে বলল, সে নিজে আমার কাছে এসে আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে গেলেন, আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়িয়েছিল। তখন থেকেই আমাকে ইমানের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। সে বলছে, আমার বয়স প্রায় 72 বছর। আল্লাহর শপথ, এটা আমার জীবনের প্রথম দিন ছিল যখন আমি সত্যিই প্রথমবার সৎপথে হাঁটা শুরু করলাম। সেই ব্যক্তি যার দোকানে গত 20 বছর ধরে গাছ করা হচ্ছে, সে মনে করত দিন সম্পর্কে কথা বলাই মানেই দিন, আর দিন পৌঁছে দেওয়াই তাবলিগ। আমি তো আপনাদের সবার কাছে বলছি, আমি তো সত্যিই অবাক হই আপনাদের এই দাওয়াতের পদ্ধতি দেখে, আমি অবাক হয়ে যাই। مالیہ صاحب کا ملفوظ یاد کرو, بعد میں ایسے گشت کیا کرو جیسے بھڑکتی آگ میں سے لوگوں کو نکال کے باہر لایا جا رہا ہو. کہیں آگ لگ جائے, اب دیکھیے کیسے بچوں کو اور عورتوں کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اس لیے میری بات آپ یاد رکھیے, پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. وہ تو دلوں میں بات کا اترنا اور دلوں کا پلٹنا, یہ اصل بات ہے. اور اس اللہ کی قسم میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن سے بھرے ہوئے ہیں کہ دلوں کے پلٹنے کی جگہ صرف مسجد ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا تاثر نکالنے کے لیے, اللہ کی ذات کا تاثر پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ انہیں اللہ کے گھر میں لاؤ. মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি তার মালফুজাতের ঘটনা স্মরণ করুন। বিপদের সময় যেভাবে গাছ করতে হয়, যেমন আগুনে ঘেরা একটি ঘর থেকে মানুষকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হচ্ছে। আগুন লেগে গেলে যেভাবে লোকজন, ছোট শিশুদের, মহিলাদের টেনে বের করে নিয়ে আনা হয়, তেমনি এভাবেই গাছ করা উচিত যেন মানুষকে ধ্বংসের আগুন থেকে বাঁচানো যায়। ভাই দোস্ত, হরজুজি বলেন, বার্তা পৌঁছে দেওয়াই তাবলিগ নয়, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বের হয় তাবলিগ নয়। মনের ভিতরের কথা প্রবেশ করা এবং হৃদয়ের পরিবর্তন হলো আসল বিষয়, আসল তাবলিগ। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে হৃদয় পরিবর্তন প্রকৃত স্থান হলো মসজিদ। এই জন্য ভাই দোস্ত, আমরা কথা বলি আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর প্রভাব অন্তর থেকে মুছে ফেলতে এবং আল্লাহর মহব্বত ও ভয় অন্তরে জাগ্রত করতে সবচেয়ে মৌলিক কাজ ছিল মানুষকে আল্লাহর ঘর অর্থাৎ মসজিদে নিয়ে যাওয়া। সাহাবাই কেরামদের এমন অসংখ্য প্রেরণাদায়ক ঘটনা রয়েছে। ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کرام کے. مسجد سے باہر حالت یہ تھی سہیل میں دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ مجھے محمد کی کوئی بات سننی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خود کہتے ہیں, میں نے جیسے ہی قدم مسجد میں رکھا, میرے دل نے اندر سے کہا, طفیل ان کی بات سننی چاہیے, تو پڑھا لکھا آدمی ہے, سن کیا کہتے ہیں. میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات مسجد میں سنی. مسجد سے باہر میری حالت یہ تھی کہ مجھے آپ سے بھی نفرت تھی, آپ کی ذات سے, آپ کی بات سے بھی نفرت تھی. کہتے میں نے بات سنی, میں نے آپ کی بات کو قبول کیا اور میں اپنی قوم کے 80 خاندانوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت حاضر ہوا. اس لیے ہم آپ سے بالکل وضاحتاً سب سے کہہ رہے ہیں, پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں. ভাই দোস্ত, হরজুজি এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি তুফাইল ইবনে আমর আদ-দৌসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা
তিনি ছিলেন ইয়ামেনের দাসগোত্রের একজন শ্রদ্ধেয় কবি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি যখন মক্কা নগরীতে এলেন, কুরাইশরা তাকে সতর্ক করে দিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একজন জাদুকর, তার কথা শুনো না, তার কথা শুনলে মন বদলে যাবে। এই ভয়ে তিনি কানের তুলা ঢুকিয়ে মসজিদের হারামের প্রবেশ করলেন, যাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা না শুনতে হয়। কিন্তু তারপর তিনি নিজে চিন্তা করলেন, আমি তো একজন বুদ্ধিমান লোক, ভালো মন্দ বুঝতে পারি, কেন শুনবো না, দেখি ওই ব্যক্তি কি বলে। তিনি তুলা খুলে ফেললেন এবং ওই সাহাবী তুলা খুলে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন। তিনি এতটাই প্রভাবিত হলেন যে পরে একান্ত গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাক্ষাৎ করলেন। ওই সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। মসজিদের বাইরে আমার অবস্থা এমন ছিল যে আমি আপনাকে অপছন্দ করতাম, আপনার ব্যক্তিত্বকেও, আপনার কথাকেও। তিনি বললেন, আমি আপনার কথা শুনলাম, আপনার কথা গ্রহণ করলাম এবং আমি আমার গোত্রের ৮০টি পরিবারের সঙ্গে এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করলাম। তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেল। এজন্যই আমরা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বলছি, যেমনটি আমরা পুরো দুনিয়ার মানুষকে বলছি। एक आदमी को जिना करने का तकाजा हुआ, मस्जिद से बाहर था, जिना का तकाजा हुआ कि मुझे जिना करना है। ख्याल आया कि मैं अल्लाह के नबी से पूछता हूँ जाकर, आके अर्ज किया, अल्लाह मुझे जिना करने का तकाजा है, आप मुझे जिना की इजाज़त दे दीजिए। जाहिर बात है वो जानते होंगे जिना करना गलत है, तो जल्दी पूछते हैं चल के। वो कहते हैं, मुझे आपने मस्जिद में बिठाकर समझाया, मेरे दिल में जिना की नफरत पैदा हो गई। ভাই দোস্ত, হযরতজি এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। এটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত একটি বিখ্যাত ঘটনা, যেখানে এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এসে জিনা বা ব্যভিচার করার অনুমতি চায়। এটি বিভিন্ন হাদিস সংকলনে এসেছে, বিশেষ করে মুসনানে আহমেদ, সুনানুল কুবরা বাইহাকি, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, মুজামুল আসাদ তাবারানী এসব কিতাবে এসেছে। একদিন এক যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে ব্যভিচার অর্থাৎ জিনা করার অনুমতি দিন। সাহাবীরা রাগান্বিত হয়ে গেলেন। কেউ তাকে থামাতে চাইলে, কেউ ধমক দিতে চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব নরমভাবে বললেন, তাকে আমার কাছে আসতে দাও। যুবক সামনে এলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি চাইবে কেউ তোমার মার সাথে ব্যভিচার করুক? যুবক বলল, না, আল্লাহর কসম, কখনোই না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনি অন্যদের মার সাথেও কেউ চাইবে না। এভাবে তিনি একের পর এক প্রশ্ন করলেন, তোমার কন্যা, তোমার বোন, তোমার খালা, তোমার ফুফু। প্রতিবারই যুবক বলল, না না না, কখনোই না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের বুকে হাত রাখলেন এবং এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, এর গুনাহ ক্ষমা করে দাও, এর অন্তর পবিত্র করে দাও এবং এর লজ্জাস্থান হেফাজত করো। পরিণামে ওই যুবক বললেন, এরপর থেকে ব্যভিচার আমার সবচেয়ে অপছন্দনীয় জিনিস হয়ে গেছে। এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে নরমভাবে বুঝাতেন এবং তাদের প্রশ্ন ও দুর্বলতাকে ঘৃণা না করে সংশোধনের জন্য সুযোগ দিতেন। তরুণদের মনে কখনো কখনো খারাপ চিন্তা আসতে পারে, তাদের উচিত হবে দিনদার কারো কাছে গিয়ে পরামর্শ চাওয়া। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बात के दिल में उतरने का एक माहौल है, एक जगह है। ऐसा थोड़ा ही है कि आप दिन की बात गश्तों में, मुलाकातों में कान में डाल के आ जाएं और कहें मैंने बात पहुंचा दी है। नहीं, हमारे ऐसा का मलफूज है, कान में बात डालना तबलीग नहीं है, दिल में उतारना तबलीग है। और ये बात बिल्कुल कुरान हदीस से वाज़ेह है, बिल्कुल इसमें शक करना जिहालत है। ये बात कुरान हदीस में साबित है बिल्कुल कि दिल में बात के उतरने की जगह सिर्फ मस्जिद है। सही हदीस है, आपने फरमाया आमाल मस्जिद से बढ़कर दिलों को नरम करने वाला कोई जरिया नहीं है। साफ फरमाया आप, हदीस है, मैं हदीस अर्ज कर रहा हूँ। ভাই দোস্ত, হযরতজি এখানে বলেন, আমি আসলে আর্জ করতে চাই দিনের কথা মানুষের অন্তরে ঢুকে যাক, আর এটার জন্য একটা বিশেষ পরিবেশ বা নির্দিষ্ট স্থান প্রয়োজন। এটা তো এমন নয় যে আপনি দিনের কথা নিয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি বা দেখা সাক্ষাৎ বা ফোন কলে বলে দিবেন, তারপর বলবেন আমার কথা তো পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাতে আছে, এই কাজে কাউকে বাইরে বের করে দেওয়া দাওয়াত বা তাবলিগ নয়, বরং দিনের কথা মানুষের অন্তরে গেঁথে দেওয়া। আর এই বিষয়টি কোরআনের ধারা একবার স্পষ্ট প্রমাণিত, এতে কোনো সন্দেহ করা অজ্ঞতার শামিল। কোরআনের আলোকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে মানুষের অন্তরে দিনের কথা প্রবেশ করানোর একমাত্র প্রকৃত স্থান হলো মসজিদ, এবং এটি একদম সঠিক যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আমলই মসজিদ। মসজিদের কাজ এর চেয়ে হৃদয়কে পরিবর্তন করার বড় কোনো মাধ্যম নেই। এটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।
تو میرے دوستو پہلا مقصد اس کام کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل ہے، اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں یہ ایمان کے حلقے اور یہاں لا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی کبریائی اور اس کی توحید کو اس طرح سمجھاؤ کہ اللہ کے غیر کا دل سے تاثر نکلے. اور یقینی بات ہے نا، آپ کسی وزیر کوٹھی میں جائیں گے تو وزارت کا تاثر پیدا ہوگا، آپ کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں گے کہ اس کے فقر کا اور اس کی غربت کا تاثر پیدا ہوگا. جب مخلوق کے یہاں جا کر اس کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے تو خالق کے گھر میں آ کر خالق کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ ভাই দোস্ত, হরজুজি বলেন এই কাজ অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার প্রথম উদ্দেশ্য হলো নিজের ঈমানকে পূর্ণ করা। এই কারণে বলা হয়েছে মসজিদগুলোতে ঈমানি পরিবেশ কায়েম করা, সেখানে আল্লাহর মহব্বত, তার শ্রেষ্ঠত্ব, কুদরত এবং তার একাত্মবাদের আলোচনা হয়। এমনভাবে আলোচনা করা হয় যেন আল্লাহর মহব্বত মানুষের অন্তরে প্রভাব পড়ে। এটা তো স্বাভাবিক, তুমি যদি কোনো মন্ত্রী বাড়িতে যাও তাহলে সেই মন্ত্রিত্বের একটা গাম্ভীর্য বা প্রভাব অনুভব করবে। আর যদি কোনো গরিবের কুড়ের ঘরে যাও তাহলে সেই গরিবের বাড়ির অভাব অনটন তোমার প্রভাব পড়বে। তাহলে যখন মানুষের বাসায় গিয়ে দিনের দাওয়াত দিবে তখন তাকে মসজিদে নিয়ে আনবে, তখন তার দিলের ভিতরে একটা প্রভাব সৃষ্টি হবে। তাহলে যখন মানুষের বাসায় গিয়ে মানুষের বাসার প্রভাব দিলবিতে পড়ে তখন আল্লাহর ঘর মসজিদে যাও, সেখানে আল্লাহর প্রভাব সৃষ্টি হবে না? এটা কি হতে পারে? اس لیے ہم نے عرض کر دیا کہ یہ پہلا کام یہ ہے، دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، اور اس کی عملی شکل یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس کی عملی شکل یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ وقت فارغ کرے امر معروف نہی عنہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے. کیوں فارغ کرے؟ اس لیے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنا ضروری ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. بالکل واضح بات عرض کروں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے وقت فارغ کرے امر معروف نہی منکر کو اپنی ذات سے خود کرنے کے لیے. کیا مطلب نہی منکر کا؟ آپ معروفات پر کتاب لکھ دیں. یہ معروفات یہ امر معروف نہیں ہے. آپ منکرات پر کتاب لکھ دیں، آپ پمفلیٹ چھاپ کر دیواروں پر لگا دیں، نماز قائم کرو، شراب مت پیو، سود مت کھاؤ. میں تو آپ سے کیا عرض کروں، چینی کا بیوپاری، مثال بہت اچھی دے رہا ہوں آپ کو. چینی کا بیوپاری، اس کی چینی کی بوری پر چینٹے آتے ہیں. اگر وہ اپنی چینی کی بوری پر نمک لکھ دے تو کیا یہ چینٹے، یہ چینٹی اور مکوڑے کیا اس بوری کو چھوڑ دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ بھئی یہ تو نمک لکھا ہوا ہے. چلو میں کہتا ہوں آپ سے، میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں. مسلمان سود کا اور جھوٹ کا اتنا عادی ہو چکا ہے، آپ کا اشتہار لگا دینا جگہ جگہ، سود مت کھاؤ اور نماز قائم کرو. میں کہتا ہوں اس اشتہار کی حیثیت اس بوری پر نمک لکھنے سے زیادہ نہیں ہے. দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানকে পরিপূর্ণ করা যায়। আর আমি যা বলছি তাই এটা সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। এর বাস্তব রূপ হলো, আমি বলছি প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সে যেন নিজের কিছু সময় আলাদা করে রাখে সৎ কাজের জন্য এবং আমলের দায়িত্বকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। কেন সময় আলাদা করবে? এই কারণে যে ঈমানের পূর্ণতা কামাল অর্জন করার অত্যন্ত জরুরি এবং এটা কোরআন মাজিদে প্রতিটা মুসলমানের জন্য পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। ঈমানের পূর্ণতা অর্জন করা জরুরি। এই কথার মাধ্যমে বলা হচ্ছে মানুষের উচিত নেক আমল করা, নিজের ইচ্ছা ও আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করা। ধর্ম কি এর প্রতিদান দেয় না? সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করা অর্থাৎ নেক আমলের পুরস্কার ধর্ম নেই, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। আপনি কি এই বিষয়ে কোনো বই লিখেছেন? সৎ কাজের আদেশ শুধু মুখে বললে বা দেয়ালে লিখে দিলেই যথেষ্ট নয়, বরং এগুলোর প্রকৃত গুরুত্ব বুঝিয়ে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করার মূল উদ্দেশ্য। আপনি চাইলে একটা বই লিখে দিতে পারেন, আপনি চাইলে দোকানে কংক্রিটের দেয়ালে লিখে দিন, নামাজ কায়েম করো, মদ খেও না, সুদ খেও না। আমি আর আপনাকে কি বলবো? আমি আপনাকে একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। চিনির গুঁড়ার উপর পিঁপড়ে এসে জমে যায়। যদি সে নিজের চিনি গুঁড়ার উপর নুন চিটিয়ে দেয় বা চিনির গায়ে লবণ লিখে দিলে তাহলে কি ওই পিঁপড়া আর পোকামাকড়গুলো ওই বস্তাটিকে ছেড়ে দিবে? আপনার কি ধারণা শুধু এই জন্যই যে তাতে লবণ লেখা আছে? মুসলমান আজকাল সুদ ও মিথ্যার এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আপনি যদি জায়গায় জায়গায় লিখে দেন যে সুদ বর্জন করো, সুদ খাওয়া হারাম, নামাজ কায়েম করো, আমি বলবো এই লেখাটি ওই চিনির বস্তায় যেমন লবণ লেখা হয়েছে
ঠিক তেমনই একটি লেখা এর চেয়ে বেশি না। মূল কথা হলো শুধু বাহ্যিকভাবে ভালো কথা বলা বা নসিহত লিখে রাখলে চলবে না, যদি আমলে কার্যক্রম অনুযায়ী তা না হয়। सवाल असल मसला जगह के तब्दील करने का है। हमारा गश्त का मौजू एक मुसलमान की जगह को तब्दील करना है, बाजार के माहौल से मस्जिद के माहौल में। जगह का को तब्दील करने के लिए गश्त है, दीन की बात पहुंचाने के लिए गश्त नहीं है मेरी। आप बस सब पुराने नए जितने सब नोट कर लें मेरी बात को। गश्त का मौजू है मुसलमान की जगह को तब्दील करना, इसलिए कि हदीस है कि जो बंदा मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह दौड़ कर आए। आप सोचिए तो सही, अल्लाह फरमा रहे अती तो हर वलतन, मैं दौड़ कर आता हूँ उसकी तरफ, मेरी तरफ चल कर आता है। इसलिए मेरा अजीज दोस्तों, ये हर मुसलमान की अपनी ज़रूरत है, हर मुसलमान की अपनी ज़रूरत है। हम सारे आलम से कहते हैं हर मुसलमान की अपनी ज़रूरत है, हर मुसलमान का अपना काम है। ভাই দোস্ত, হরজুজি এখানে বলেন আমাদের গাছটির উদ্দেশ্য হলো একজন মুসলমানকে পরিবেশ বা জায়গা পরিবর্তন করা, যেন সে বাজারের পরিবেশ থেকে মসজিদের পরিবেশে চলে আসে। এই গাছটির উদ্দেশ্য জায়গা পরিবর্তনের জন্য, দিনের কথা পৌঁছানোর জন্য। আপনারা সকলেই পুরনো হন বা নতুন হন, আমার কথা ভালো করে নোট করে নিন, আমাদের কথাগুলো আপনাদের কাজে লাগবে। গাছটির বিষয় হচ্ছে একজন মুসলমানের জায়গা পরিবর্তন করা। কারণ হাদিসে আছে, যখন কোনো বান্দা আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। এটা আল্লাহ নিজেই বলেছেন। ভাবুন তো, আল্লাহ যখন দৌড়ে আসেন এটা কত বড় বিষয়। আল্লাহ বলেন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে। তাই আমার প্রিয় দোস্ত বুজুর্গ, এটা প্রতিটি মুসলমানের ব্যক্তিগত প্রয়োজন। আমরা সারা দুনিয়াকে বলছি এটা প্রতিটি মুসলমানের নিজের প্রয়োজন, প্রতিটি মুসলমানের নিজের দায়িত্ব এই কাজে রয়েছে। और आप ये कहें कि नहीं इसके और भी तरीक़े हैं, तो फिर आप साफ बात है कि आप रिवाजी तरीक़ों से इनकी बातें फैलाएं, आप उन मोबाइलों से और इनसे, तो फिर मैं साफ कहता हूँ कि इससे तो दावत का फरीज़ा इससे अदा नहीं होता। इस तरह हमें रोज़ाना अपने ईमान की तकमील के लिए रोज़ाना वक्त फारिग करना पड़ेगा, क्योंकि हुक्म है जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। मैं आपको एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। अगर आप सुबह निकल जाएं ज़रा कसाईयों के महल्ले में, तो आपको सुबह सारे कसाई आपको छुरी पर धार लगाते मिलेंगे। आप ज़रा निकल जाइए किसी बढ़ई और कारपेंटर के महल्ले में, तो आपको सारे बढ़ई उस वक्त अपने औजारों पर धार लगाते हुए मिलेंगे। भाई क्या कर रहे तुम ये बैठे हुए, ये क्या काम कर रहे हैं? वो ये कहेंगे जी हमें इन औजारों से दिन भर काम लेना है, लकड़ियाँ काटनी है, छीलनी है, रंदे चलाने हैं, आरी चलानी है। हम सुबह इसमें धार लगाते हैं ताकि शाम तक इनके ज़रिए से काम लेते रहें। मैं बहुत आसान मिसाल आपको पेश करूँ। ये सुबह आप देखें दिन भर ये औजार आदमी इस्तेमाल करता है और सुबह को इन सब औजारों पर धार लगाता है। कितनी मैं आसान मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। इस मुसलमान को सुबह से लेकर शाम तक फ़राइज़ भी अदा करने हैं, अहकाम भी पूरे करने हैं, माशरे के अहकाम पूरे करने हैं। ये इन अहकाम के पूरा करने के लिए अपने अंदर ईमान की क़ुव्वत पैदा करे। इसके लिए सुबह हर मुसलमान को चाहिए अपना वक्त फारिग करके मस्जिद में आए कि मुझे रात तक यहाँ ईमान के हल्क़े में बैठ कर मुझे अपने ईमान को ताज़ा करना है, इस पर धार लगानी है, ताकि मैं शाम तक इस ईमान की क़ुव्वत से अल्लाह के अहकाम पूरे करते रहूँ। कितनी आसान बात है, अगर कोई समझे इसको तो गौर करें। ভাই দোস্ত, হরজুজি এখানে বলেন, আর আপনি যদি বলেন না এর উপায় আরো আছে, তাহলে আপনি সোজাসুজি বলুন আপনি প্রচলিত উপায় তাদের কথা ছাড়তে চান। মোবাইলের মাধ্যমে বলছেন আমি অমুক সাহেব বলছি, এতে দাওয়াতের দায়িত্ব আদায় হয় না। এভাবে আমাদের প্রতিদিন আমাদের ঈমানকে পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। কেননা কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের ঈমানকে মজবুত করো। আমি আপনাদের খুব সহজে একটা উদাহরণ দিই, আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনি যদি সকালবেলা কোনো কামারের মহল্লায় যান তাহলে দেখবেন তারা সবাই হাতুড়ি, ছিনি, শান দিচ্ছে। দেখবেন তারা সকালে সময়টা তাদের যন্ত্রপাতি ধার দিচ্ছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলবে আমরা এই সরঞ্জাম দিয়ে কাজ করব, কাঠ কাটবো, তাই সকালে ধার দিচ্ছি যাতে সারাদিন এগুলো দিয়ে কাজ করতে পারি। মূল কথা হলো ঈমান ও দাওয়াতের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিদিন সময় নির্ধারণ করা দরকার। যেমন পেশাজীবীরা প্রতিদিন সকালে তাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে যেন সারাদিন কাজ করতে পারে, তেমনি
ইমানকেও কাজের প্রস্তুতি ও ধারাবাহিকতার প্রয়োজন। কেবল প্রযুক্তি বা রেওয়াজি দিয়ে দায়িত্ব পূরণ হয় না। এখানে বোঝানো হয়েছে কর্মজীবী মানুষরা তাদের কাজের যন্ত্রপাতিকে সকালের সময় প্রস্তুত করে তার দিয়ে যেন সারাদিন ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। একজন মুসলমানকে সকালে উঠে রাত পর্যন্ত ফরজ পালন করতে হয়, আল্লাহর হুকুম মানতে হয়, সমাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার জন্য তার মধ্যে ইমানের শক্তি থাকা দরকার। আর সেই ইমানের শক্তি অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সকালে নিজে থেকে মসজিদে আসা, যেন সে বলতে পারে আজ সারাদিনের জন্য আমি এখানে এসেছি আমার ইমানকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে, ধার লাগাতে, যেন আমি এই ইমানের শক্তিতে দিনভর আল্লাহর হুকুম মানতে পারি। দেখুন না কতটা সহজ। যদি কেউ বুঝে নেয় তাহলে অবশ্যই বলবো হ্যাঁ এটা ঠিক কথা। মূল বার্তা হলো সকলেই মসজিদে এসে নিজের ইমানকে শক্তিশালী করা উচিত। সারাদিন দুনিয়াবি ও দিনের দায়িত্বগুলো পূর্ণভাবে আদায় করা যায়, ঠিক যেমন যন্ত্রপাতিতে সকালে দাঁড় দেওয়া হয় কাজের প্রস্তুতির জন্য। हमारा असल उसूल ये है, हर मस्जिद में सुबह फजर के बाद हर आदमी इसकी पूरी कोशिश करे कि वो फजर की नमाज मस्जिद में पढ़े और नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ जाए। ये सुन्नत है, मैं सुन्नत अर्ज कर रहा हूँ। और बैठ कर यहाँ ईमान के हल्कों में अल्लाह की बड़ाई को सुने, यहाँ से ये असर लेकर जाए, फिर ये हुकूमत में जाए, अदालत में जाए, वजारत में जाए, तिजारत में जाए, ये जहाँ जाएगा वहाँ ये ईमान को लेकर जाएगा। इससे बाहर के सारे माशरे में अल्लाह ताला के अहकाम जिंदा हो। मुझे बताओ तो सही, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? करोगे ना इंशाल्लाह? बाकी क्या ভাই দোস্ত, হযরতজি এখানে বলেন প্রত্যেক মসজিদে সকালে ফজরের পর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন চেষ্টা করে সে ফজরের নামাজ মসজিদে আদায় করে এবং নামাজ শেষে মসজিদেই বসে থাকে। এটা সুন্নত। আমি এই সুন্নতের সম্মান ও গুরুত্ব বর্ণনা করছি এবং সর্বোত্তম হলো ইমানের মজলিসে বসে আল্লাহর মহত্বের কথা শোনা। এখান থেকে প্রভাব নিয়ে সে বেরিয়ে যাক, সরকারে যাক, আদালতে যাক, মন্ত্রণালয়ে যাক, ব্যবসায় যাক, সে যেখানেই যাক না কেন ইমানকে সাথে নিয়ে যাক। এর মাধ্যমে পুরো সমাজে পরিবর্তন আসবে, আল্লাহর হুকুমসমূহ জীবিত থাকবে। আমার কথা কি তোমরা বুঝতে পারছো? করবে তো ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ। ये मत कहो जी हम तो है ईमान वाले। अपने ईमान को बजाय किसी काफिर के मुकाबले में सोचने के अपने ईमान को साहबा के मुकाबले में सोचा करो, क्योंकि हुक्म है साहबा की तरह ईमान लाने का। सबको हुक्म यह है आमिनु कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ साहबा की तरह। ये मत सोचा करो कि मैं काफिर से मेरे ईमान का मुकाबला काफिर से है ही नहीं। काफिर से क्या मुकाबला ईमान का? काफिर से ईमान का मुकाबला करना मुसलमान का ऐसा है जैसे किसी बादशाह का फकीर से मुकाबला करना अपनी मालियत का, या किसी पहलवान का किसी बीमार से मुकाबला करना अपनी ताकत का। ऐसा है। ভাই দোস্ত, হযরতজি এখানে বলেন এটা বলো না যে আমরা তো ইমানদার। নিজেদের ইমানকে কোনো কাফিরের সঙ্গে তুলনা করার বদলে নিজেদের ইমানকে সাহাবাদের সঙ্গে তুলনা করো, কারণ হুকুম আছে সাহাবাদের মতো ইমান আনো। আমিনু কামা আমানান নাস, এর অর্থ হলো তোমরা ইমান আনো যেমন ইমান এনেছে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। নিজেদের ইমানকে কোনো কাফিরের সঙ্গে তুলনা করার বদলে নিজেদের ইমানকে সাহাবাদের সঙ্গে তুলনা করো, যেন ইমান আনো সাহাবায়ে কেরামদের মতো। আপনি ভাবুন যে আমার ইমানের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী কাফিরই নয়, কাফিরের সঙ্গে কি ইমানের তুলনা হতে পারে? কাফেরদের সঙ্গে ইমানের প্রতিযোগিতা করা মুসলমানদের জন্য এমনই যেন কোনো রাজা গরিবের সঙ্গে তার মালমূলের প্রতিযোগিতা করছে, বা কোনো পালোয়ান অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তার শক্তির প্রতিযোগিতা করছে। हम गौर करें इस पर कि मैं जिस ईमान का दावा कर रहा हूं, मैं अपने ईमान को बाहर के सारे जितने अल्लाह ताला के अहकाम फराइज से लेकर अपने इस्तंजे की लाइन की सुन्नत तक इसमें देख लीजिए, अगर सारे अहकाम पूरे हो रहे हैं तो कहा जाएगा कि हाँ ईमान है। लेकिन हर मुसलमान अपने ईमान को खुद देख ले अहकाम पर पेश करके कि अहकाम पूरे हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि साफ आया हदीस में कि मोमिन अल्लाह की इताअत में नकेल पड़े हुए ऊंट की तरह है, जिधर चलाओगे चलेगा, जहाँ बिठाओगे बैठ जाएगा। ভাই দোস্ত, হযরতজি এখানে বলেন আমি আমার ইমানকে বাহিরের সমস্ত কিছু থেকে যাচ্ছি। আল্লাহর হুকুম পালন থেকে শুরু করে নিজের অন্তরের সুন্নত পর্যন্ত যদি সব হুকুম ঠিকমতো পূর্ণ করতে হয় তাহলে বলা হবে হ্যাঁ আমার ইমান আছে।
কিন্তু প্রত্যেক মুসলমান নিজের তার ঈমানকে ফরক করুক, হুকুমের উপর নজর দিয়ে দেখুক যে হুকুমগুলো পূরণ হচ্ছে কিনা। কারণ হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মুমিন আল্লাহর দাসের মতো, যাকে ডাকা হবে, যেভাবে ডাকা হবে, যখন ডাকা হবে, তাকে যেখানে পাঠানো হবে সে যাবে, যাকে পাঠানো হবে সে বসবে। तो मेरे दोस्तों अजीजों, ये पहली बात है कि अपने ईमान की तकमील के लिए ये गश्त अपने ईमान की तकमील के लिए मस्जिदों में भी जमा होकर सुबह अल्लाह ताला की बड़ाई के तज़किरे, जन्नत के तज़किरे, दोज़ख के तज़किरे, मग़ीबात के तज़किरे, इससे यकीन शक्लों से हुक्मों की तरफ आएगा और ज़ाहिर से गैब की तरफ यकीन तब्दील होगा। दूसरी बात यह है कि जब चीज़ों का, शक्लों का यकीन जैसे निकल जाता है तो उसके बाद आमाल का और फराइज का यकीन दिल में पैदा होता है। ভাই দোস্ত, হযরতজি এখানে বলেন, তাহলে আমাদের বন্ধুদের প্রতি প্রথম কথা হলো নিজেদের ঈমানকে পরিপূর্ণতার জন্য এই গাস্ত করতে হবে। ঈমানকে পরিপূর্ণতার জন্য সকালে নামাজের পর মসজিদগুলোতে জামায়াত হবে। সেখানে আল্লাহর মহিমার স্মরণ, জান্নাতের বর্ণনা, জাহান্নামের বর্ণনা, আল্লাহর গুণগান, গুণনাময় ঘটনা স্মরণ করতে হবে। এর ফলে অন্তর থেকে বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটবে এবং বিশ্বাস বাহ্যিক থেকে অন্তর্মুখী হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, যখন জিনিসপত্র বাহ্যিক রূপের উপর বিশ্বাস অন্তর থেকে উঠে যায়, তখনই অন্তর আমল ও ফরজ বিষয়ের প্রকৃত বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করবে। তা না হলে নামাজকে এমনভাবে আদায় করবে সে যেন নিজেই কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় নামাজের মধ্যে, আর নামাজ এক জায়গায় বসে থাকে। वरना नमाज को आदमी इसलिए ज़ाय करता है कि इधर गाहक आ गया, इधर नमाज है। अल्लाह ताला इसके ईमान का इम्तिहान लेने के लिए गाहक को लाते हैं। आपका ख्याल गलत है कि अल्लाह आपको रिज़्क़ देने के लिए गाहक लाए हैं। अल्लाह आपको रिज़्क़ देने के लिए गाहक नहीं लाए। अल्लाह ताला आपकी ईमान को नापने के लिए, जांचने के लिए गाहक को लाए हैं कि अगर इसका ईमान है तो फिर ये नमाज के लिए गाहक को छोड़ देगा, अगर इसका ईमान इस काबिल नहीं है तो ये गाहक के लिए नमाज को छोड़ देगा। वो तो आपके ईमान के इम्तिहान के लिए गाहक आया है। सुबह से शाम हो गई, आज कोई गाहक नहीं आया, कोई कस्टमर नहीं दुकान पर नहीं आया तो मगरिब की अजान के वक्त आया है। ভাই দোস্ত, হযরতজি বলেন, আল্লাহ তার ঈমানের পরখ করার জন্য দোকান খুলে দেন। আপনার ধারণা ভুল যে আল্লাহ আপনাকে রিজিক নেওয়ার জন্য দোকান খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ আপনার হৃদয়কে গ্রাহক পাঠাননি। আল্লাহ আপনার ঈমান পরখ করার জন্য গ্রাহক সৃষ্টি করেন। যদি তার ঈমান থাকে তাহলে সে নামাজের জন্য গ্রাহক ছেড়ে দিবে, আর যদি তার ঈমান দৃঢ় না হয় তাহলে সে গ্রাহকের জন্য নামাজ ছেড়ে দিবে। গ্রাহক এসেছে আপনার ঈমানের পরীক্ষার জন্য, গ্রাহক এসেছে আপনার পরীক্ষা করতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আজ কোনো গ্রাহকই আসেনি, গ্রাহক দোকানে আসেনি, আর যদি আসে তবে মাগরিবের আজানের সময় এসেছে। अल्लाह ताला बंदे को आजमाते हैं अपने अहकाम में। अजीब अल्लाह का निज़ाम है। जिस चीज़ का हुक्म देते हैं उसमें रुकावट पैदा करते हैं। देखते हैं मेरा बंदा क्या कोशिश करता है। जिस चीज़ का हुक्म देते हैं उसमें रुकावट पैदा करते हैं, जिस चीज़ से रोकते हैं उसकी सहूलत देते हैं। आप देख लीजिए, अल्लाह ने सूद से रोक दिया है, सूद की सहूलतें और सूद से माल के बढ़ने का आदमी को नजर आता है। इधर देख लीजिए आप, जितने भी अहकाम है सब इंसान के फितरी तकाज़ों के खिलाफ है। इधर नींद मुसल्लत की है, इधर नमाज फर्ज की है, इधर माल की जरूरत रखी है, उधर ज़कात फर्ज की है, उधर भूख प्यास की जरूरत रखी है, उधर रोजा फर्ज किया है। हमारा सिर्फ इतना चाहना है, अल्लाह कहते हैं हमारा सिर्फ इतना चाहना है कि तुम हमारी चाहत पर अपनी चाहत को कुर्बान कर दो तो हम तुम्हें इसके बदले में जन्नत दे दें। ভাই দোস্ত, হযরতজি বলেন, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার হুকুমের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। আল্লাহর নিয়ম বড় আশ্চর্য, যার আদেশ দেন ঠিক সেটার মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি করে দেন। দেখেন আমার বান্দা কি করে চেষ্টা করে, যেটার আদেশ দেন সেটার মাধ্যমে বাধা দেন, আর যেটা থেকে নিষেধ সেটারই সুযোগ সহজ করে দেন। আপনি দেখেননি সুদের সুযোগ সুবিধা দিয়েছে এবং সুদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রসার আজ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এদিকে আপনি দেখুন আল্লাহর যত হুকুম আছে সব মানুষ স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে। যেখানে ঘুম
আর আরাম চাই সেখানে নামাজ ফরজ করা হয়েছে। যেখানে সম্পদ প্রয়োজন রাখা হয়েছে সেখানে জাকাত ফরজ করা হয়েছে। যেখানে ক্ষুধা ও খাওয়ার চাহিদা রাখা হয়েছে সেখানে রোজা ফরজ করা হয়েছে। আমরা তো চাই আরাম করতে, কিন্তু আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নিতে চান। আল্লাহ বলেন, আমাদের জন্য তোমাদের কাছে যতটুকু চাওয়া যে তোমরা আমাদের চাওয়ার উপর তোমাদের নিজের চাওয়ার কুরবানি করে দাও, এর বদলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাত দিয়ে দিব। সুবহানাল্লাহ। जन्नत को जो घेरा गया है नागवारियों से, उसका मतलब ही यही था। उसका मतलब यही था कि अगर तुम नागवारी बर्दाश्त करके हुक्म पूरा कर दो, तो मैंने अर्ज किया कि नमाज ये एक ऐसा फरीजा है कि जो काफिर मुसलमान के दरमियान फर्क कर देता है। आप काफिर है या मुसलमान है, इसका फैसला सबसे पहले नमाज से होगा। अगर नमाज है तो ये तो इस्लाम है, और अगर नमाज नहीं है तो कुफ्र है। बाद इमा का मजहब तो यह है कि नमाज छोड़ने वाला इस्लाम से मुर्तद हो गया है, इसको कत्ल कर दिया जाए। इमाम साहब का मजहब यह है कि नमाज से अगर ये नमाज छोड़ता है इसको उम्र कैद कर दिया जाए, चाहे ये कैद में मर जाए, लेकिन तक ये नमाज पर ना आ जाए इसे उम्र कैद कर दिया जाए। देखिए सही, उम्र कैद कत्ल की सजा है, उम्र कैद। यहाँ नमाज छोड़ने वाली की शरीयत में सजा है। ভাই দোস্ত বুজুর্গ হজরতজি বলেন, জান্নাতকে যেহেতু কষ্টকর ও অপছন্দীয় জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, এর মানে হলো যদি তুমি কষ্ট ও অস্বস্তি সহ্য করে আল্লাহর আদেশ মানো তবে তুমি জান্নাতের হকদার। আমি বলছিলাম নামাজ এমন একটা ফরজ ইবাদত যা একজন কাফির আর মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয়। তাই আপনি সত্যিকার মুসলমান কিনা এই সিদ্ধান্ত আপনার জীবনে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে। যদি নামাজ থাকে তবে সেটাই ইসলাম, যদি নামাজ না থাকে তবে সেটা কুফর। নামাজ ত্যাগ করা মানে ইসলাম ত্যাগ করার শামিল হওয়া, তাই তাকে হত্যা করার ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম সাহেবদের মতে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করে তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত। এমনকি সে যদি সেই কারাগারে মারাও যায় তবুও যতক্ষণ না সে নামাজে ফিরে আসে তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। দেখুন, এটা শুধু সাধারণ কোনো কথা নয়, এটি হলো যাবজ্জীবন শাস্তি। শরীয়তে নামাজের পরিত্যাগকারীর জন্য কঠোর শাস্তি বিধান রয়েছে। না চুরির জন্য শাস্তি, না রোজা না রাখার জন্য না। যদি এই শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থাকে তাহলে তা নামাজ পরিত্যাগকারীর জন্যই। তাই তো আমি লজ্জা অনুভব করি কোনো মুসলমানকে এটা বলবে তুমি নামাজ পড়ো কিনা। হাদিসে বা অন্যান্য রেওয়াতে দেখলে পাওয়া যাবে একজন কাফিরদের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তোমাকে নামাজ পড়তে হবে। কিন্তু যদি একজন মুসলমানকে এটা বলতে হয় তোমাকে নামাজ পড়তে হবে, তাহলে সেটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমি আপনাকে একটা আশ্চর্যজনক কথা বলছি, আমি সিরাত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনী কোথাও পাইনি যে কোনো মুসলমানকে বলা হয়েছে ভাই নামাজ পড়ো। আমি এমন কোথাও কোনো ঘটনা খুঁজে পাইনি। যদি কোনো কাফির ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে হাদিসে বহু জায়গায় পাওয়া যায় তাকে বলা হয়েছে নামাজ পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে, হজ করতে হবে, জাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাফিরদের ইসলামে এনে তাদের উপর ফরজ দায়িত্বগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যদি একজন মুসলমানকে বলতে হয় নামাজ পড়ো, তাহলে সেটা বলাটা আমার কাছে ঠিক মনে হয় না। মুসলমানের প্রতিটি নির্দেশ হলো নামাজ সুন্দরভাবে আদায় করা এবং তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। কোরআনে আপনি যেখানে নামাজের কথা পাবেন সেখানে নামাজ কায়েম করো বলে মুমিনদেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সে অন্য মুমিনকে নামাজ কায়েম করতে শেখায়। যারা নামাজ কায়েম করে কোরআন তাদেরই প্রশংসা করেছেন। আপনি কোরআন পড়লে দেখবেন ইমামতি ও নামাজের নির্দেশ শুধু মুমিনদের জন্যই এসেছে। একজন মুমিনের উচিত কোনো অবস্থাতেই নামাজ না ছাড়ার সংকল্প করা, কিন্তু এমন প্রতিজ্ঞা করতে আজ আমাদের লজ্জা লাগে, কারণ নামাজকে আমরা অনেকেই অবহেলা করে ফেলছি। ভাই দোস্ত হরজুজি এখানে বলেন এটা কখনোই সম্ভব নয় যে একজন মুসলমান নামাজ ছেড়ে দেবে। হতে পারে কোনো মুসলমান ভুল করে মদ পান করে ফেলেছে, হতে পারে সে জিনার মতো গুনাহ করে ফেলেছে, হতে পারে সে কখনো মিথ্যার উপর প্রভাবিত হয়ে গেছে। এইসব গুনাহ ভুলবশত মুসলমানের মধ্যে হতে পারে, কিন্তু মুসলমান নামাজ ছেড়ে দেবে এমন কিছুর কোনো ধারণাই ইসলামে স্বীকার করে না। কারণ পার্থক্য এখানেই যে কাফির ভালো কাজ অনেক করতে পারে কিন্তু নামাজ পড়তে পারে না, আর মুসলমান অনেক খারাপ কাজ করলেও নামাজ ছেড়ে দিতে পারে না। এই তাদের মধ্যে মূল ফারাক।
যদি নামাজ না থাকে তাহলে অবিশ্বাসের কুফুরের পথে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যত বাধা রয়েছে সেগুলো সব অজানা থেকে যায়, অর্থাৎ তোমার কাফের পথে যাওয়ার কোনো বাধা থাকে না। অতএব আমাদের কাজে একটি মৌলিক জিনিস এই যে তোমরা বের হয়ে পড়ো, বের হয়ে পড়ো। আমি একটি সহজ উদাহরণ উপস্থাপন করছি। একজন মানুষের হাতে ফোস্কা রয়েছে, সেটার উপর থেকে হাত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা পর্যন্ত পেস্ট ব্যান্ডেজ দেওয়া হলো। 1 মাসের জন্য পেস্ট ব্যান্ডেজ লাগানো থাকবে, আপনার ক্ষেত্রে সেটা 2 মাস লাগানো থাকবে। 2 মাস পর যখন পেস্ট ব্যান্ডেজ খুলবে তখন আপনার হাতে ওই জায়গায় শুষ্ক বা শক্ত হয়ে যাবে। ঠিক এমনিভাবে বিষয়টি আমি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। যদি আপনি এই হাতকে খুলতে চান তাহলে আবার 2 মাস সময় ধীরে ধীরে খোলার চেষ্টা করতে হবে। 2 মাস চেষ্টার পর হাত তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আমি বলতে চাই, যখন মানুষ চলাচলের ক্ষমতা স্থির হয়ে যায় তখন তার ভিতর থেকে তার সক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। ভাই দোস্ত, হযরতজি বলেন দুর্বল জায়গার কাজ করার সক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, এখন তাকে সেই অংশের ব্যাপারে সচেতন করে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমার অনেক মানুষ আছে যারা বের হওয়ার প্রেরণা অনুভব করে না। এই বের না হওয়ার বাস্তব কারণ হলো ফরজ ও নফল ইবাদতের অভ্যাস ও সক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। মানুষ যতক্ষণ এই দুনিয়ার কার্যক্রম ব্যস্ত থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে আমল করার ক্ষমতা কমে যায়। যা উদাহরণ আমি দিয়েছি, যেখানে 2 মাস পেস্ট ব্যান্ডেজ লাগানোর কারণে হাত শক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু একজন মানুষের অনেক বছর পার হয়ে গেছে আল্লাহর সামনে সেজদা না করে, তার শরীর কিভাবে সেজদার জীবন ফিরিয়ে পাবে, কিভাবে তার সক্ষমতা ফিরে আসবে? এর জন্য খুরুজ বের হওয়া একটি মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে। খুরুজ করার উদ্দেশ্য হলো কিছু সময়ের জন্য মুসলমানকে তার ব্যবসা বাণিজ্য পরিবেশ, পাপের পরিবেশ, অন্যায়ের অন্ধকারের পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। কিছু সময়ের জন্য তিনি এইসব পরিবেশ থেকে বেরিয়ে থাকুক। এক ব্যক্তি একজন নয়, 2 জন নয়, 99 জনকে হত্যা করেছে। হাদিসে এসেছে, যদি কেউ একজন মানুষকে হত্যা করে এবং সেই হত্যা আসমানের সব মাখলুক ও জমিনের সব মাখলুক সেই একজন মানুষের হত্যার অংশগ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাহান্নামে ফেলবেন। আসমানের সমস্ত মাখলুক এবং পৃথিবীর সমস্ত মাখলুক যদি সবাই একসঙ্গে একজন মানুষ অর্থাৎ একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য অংশগ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাহান্নামে পাঠাবেন। ভাই দোস্ত, যে ব্যক্তি 99 জনকে হত্যা করেছেন, তারপর তিনি একজন উপাসক সন্ন্যাসী যিনি সোজাপথ থেকে নিয়মিত ইবাদত করতেন, তিনি তার কাছে গেলেন, গিয়ে বললেন যে আমার কোনো ক্ষমা হবে না। তিনি বললেন, তোমার কোনো ইবাদত কবুল হতে পারে না। জবাব দেওয়া হলো, তুমি তো নেকাল, আল্লাহর একাত্ম অনুগতের পথ থেকে বের হয়ে গিয়েছ, তোমার ইবাদত বন্দেগী কিভাবে কবুল হবে? অতঃপর সেই সন্ন্যাসীকেও সে হত্যা করে 100 জন পুরা করলেন। কারণ আল্লাহ ও বান্দার তওবার মাঝে কেউ কোনো বাধা হতে পারে না। কিন্তু সেই সন্ন্যাসী এই খুনিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দিয়েছিলেন, তাই আল্লাহ তাকে সেই রেহেবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলেন। এরপরে সেই খুনির মনে হলো, আমার তো তওবা করা উচিত, আমি তো অনেক ধ্বংস করে ফেলেছি, এখন তওবা করা উচিত। তারপর সে বের হলো এবং এক আলেমের সঙ্গে দেখা হলো। আমি সত্যি বলছি, সঠিক দিক নির্দেশনা শুধু আলেমরাই দিতে পারে। সে এক আলেমের কাছে গেল এবং বলল, আমার কি তওবা কবুল হবে? সে আলেম বললেন, হ্যাঁ, আপনার তওবা কবুল হবে, তবে আপনাকে আপনার বর্তমান বস্তি ছেড়ে চলে যেতে হবে, অমুক একটি নেককার গ্রামে যেতে হবে, আপনাকে সেদিকেই রওনা দিতে হবে। জি, আলেম এটাই বললেন, আপনার তওবা কবুল করা হবে, আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হন, ইস্তেগফার করুন, ভবিষ্যতে সেই গুনাহ না করার পাকা ইরাদা করুন, তাহলে আল্লাহ পাক আপনাকে মাফ করে দিবেন। ভাই দোস্ত, আপনাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার পর এখন আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আলেমরা বলেন যে আপনি নিজের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন, কারণ এই বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। যদি কেউ গুনহার জায়গা না ছাড়ে তাহলে তার তওবার মধ্যে দৃঢ়তা আসে না, কারণ সেই গুনহার অন্ধকার তাকে আবার গুনহার দিকে টেনে নেয়। যদি আপনি ভাবেন যে এমন অসংখ্য গুনাহ আছে যেগুলো থেকে মানুষ সকালে তওবা করে আবার সন্ধ্যায় সেই গুনাহ করে ফেলে, আবার তওবা করে আবার গুনাহ করে, তাহলে বুঝে নিন যে এইভাবে চলতে থাকলে গুনাহ তওবার মাঝখানে কোনো পার্থক্য থাকে না, এমনকি মানুষের মধ্যে সে গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি আর অবশিষ্ট থাকে না। ভাই দোস্ত, হযরতজি বলেন, আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দেই, তাহলে আপনারা বিষয়টা সহজে বুঝতে পারবেন। কোনো একটা জায়গায় একটি কক্ষে ইনজেকশন দেওয়ার দরকার হয়েছে এবং সেই জায়গায় পরিবেশে যেতে হয়েছে, সেখানে ওষুধ রাখা আছে, সেখানে ইনজেকশন দেওয়া হবে। আপনি যদি হাসপাতালের কক্ষে প্রবেশ করেন তাহলে আপনার জুতা বাইরে খুলে রাখতে হয়,
আপনাকে হাসপাতালের পোশাক পরানো হয়। যদি আপনি আপনার রোগীর কাছে যান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেন যে এখানে আপনার নিজের কাপড় পরতে পারবেন না, নিজের জুতা পরতে পারবেন না। আমি আপনাকে একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি যে প্রভাব নিয়ে এসেছেন তার প্রভাবে রোগীর উপর পড়বে, তাই রোগীকে জরুরি অবস্থায় রাখা হয়েছে। যখন কোনো জৈবিক রোগের অবস্থা এমন হয়, তাহলে আধ্যাত্মিক রোগের কি অবস্থা হবে? একটু আপনারা ভেবেই চিন্তা করে দেখুন। আপনি যদি বলেন বাইরে বের হওয়া কি জরুরি, আমরা বলি বের হওয়া এই জন্য জরুরি যাতে একজন মানুষ খারাপ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে ভালো পরিবেশে আসতে পারে। যারা ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে, আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আপনারা কি দুর্গন্ধ অনুভব করেন, তারা বলবেন কারণ তারা দুর্গন্ধের পরিবেশে এতদিন ধরে থাকতে থাকতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আপনি সেখানে দিয়ে নাকে চাপ দিয়ে যেতে পারবেন, অথচ তারা ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে কাজ করে যায়। সেই গন্ধযুক্ত পরিবেশে থাকতে থাকতে তাদের ভেতর থেকে সেই দুর্গন্ধের অনুভূতি শেষ হয়ে গেছে। যারা আমাকে বলেছেন যে মুসলমানরা গুনহার পরিবেশে রয়েছে এবং আমাদের উচিত আমরা যেন আমাদের সেই পরিবেশ থেকে বের করে আনি। যেমন আমি আপনাদের উদাহরণ দিয়েছি যে আমলের অর্থাৎ নেক আমলের বা নেক কাজের অভ্যাস এভাবেই তৈরি হয়। তা তখনই তৈরি হয় যখন কেউ নিজ পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসে। সে আলেম ওই খনি বলেছিলেন যে যদি তুমি তবা করতে চাও তাহলে অমুক নেককার জনপদে চলে যাও, নিজের শহর ছেড়ে দাও। এই ঘটনা তো একটি বিখ্যাত ঘটনা। তখন সে সেখান থেকে রওনা দেয়, কিন্তু মাঝপথে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর যখন আযাবের ফেরেশতা তাকে নিয়ে যেতে আসে, তখন আল্লাহ তাআলা সেই নেককার শহর থেকে বের হওয়ার কারণে, নিজের শহরে ত্যাগ করার কারণে আল্লাহ তাআলা সেই জমিনকে হুকুম দিলেন যেখানে সে যাচ্ছিল সেই ভূমিকে তুমি সিমেন্ট হয়ে যাও, আর যেখানে থেকে সে বের হয়েছিল সেই ভূমি হুকুম দিলেন তুমি বিস্তৃত হয়ে যাও। ফেরেশতারা তো কিছুই জানতেন না। আল্লাহ তাআলা তার মাগফিরাত এমন গোপন ব্যবস্থা করে দিলেন যে ফেরেশতারাও বুঝতে পারলো না কি ঘটলো। অতঃপর আল্লাহ বলেন ফেরেশতারা মেপে দেখো। তারা মেপে দেখলেন যেখান থেকে সে আসছিল তা দূরে সরে গেছে, আর যেখানে সে যাচ্ছিল তা কাছে চলে আসছে। এরপর আল্লাহ তাআলা সেই শত হত্যাকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলেন। ভাই দোস্ত, হরজতজি বলেন আমার আসল কথা হলো আপনাকে বলতে চাই যে আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মুসলমানকে তার জায়গা থেকে বের করা। শুধু দ্বীনের কথা প্রচারের মাধ্যম হেদায়েত আসবে না, তরবিয়ত আদর্শ গঠন প্রক্রিয়া হবে না। দ্বীনের কথা অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করার জন্য মূল স্থান হলো মসজিদ। যখন কেউ আমলকারীদের সৎকর্মপরায়ণদের পরিবেশে আসে, তখন সে নিজের মধ্যে আমল ও সৎকর্ম তৈরি পরিবেশ থাকে। এটা শুধু দুই একটা ঘটনা নয়, শত শত ঘটনা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অসংখ্য সাহাবীদেরকে মসজিদে রেখে দিতেন, তাদের দ্বীন ও চরিত্র পরিবর্তন আসতো। সকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল যারা ফরজ ইবাদত অস্বীকার করত তাদেরকে মসজিদে রাখা হয়েছিল। মূল বিষয় এটাই, মসজিদের পরিবেশে থেকেই দ্বীনের বাস্তব শিক্ষা পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ তার দিলের পরিবর্তন হয়ে যায়। যখন মানুষ দ্বীনী পরিবেশে আসে তখন সে বদলে যেতে থাকে। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের আল্লাহর রাস্তায় বের করতেন এই উদ্দেশ্যে যে তাদের নামাজ যেন পূর্ণতা বা কামাল হয়, শুদ্ধতা ও একাগ্রতা অর্জিত হয়। আমি আপনাকে বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাদেরকে বলতেন আমি তোমাদের এই জন্যই পাঠাচ্ছি যেন তোমাদের নামাজ পূর্ণ অর্জিত হয়। এখন বলুন তো সাহাবারা কোথায় আর আমরা কোথায়? সাহাবাদের অবস্থান আর আমাদের অবস্থান এক নয়। যারা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পেছনে সব নামাজ পড়েছেন, যাদের নামাজে আমিন বলার সাক্ষী স্বয়ং রাসূল ছিলেন, তাদেরকে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বলে জামাতের সঙ্গে বের করতেন আমি তোমাদেরকে এই জন্য পাঠাচ্ছি যেন তোমাদের নামাজ পূর্ণতা হয়। প্রশ্ন হলো তাহলে কি তাদের নামাজ সঠিক ছিল না? আসল কথা এটা, নামাজ যতই ভালো হোক না কেন আরো উন্নতির জন্য পরিবেশ দরকার, এবং দাওয়াতে তাবলীগ মেহনত সেই পরিবেশ তৈরি করে। ভাই দোস্ত, হযরতজি বলেন একজন মানুষ যখন ঘরের দায়িত্ব বা ব্যস্ততায় ডুবে যায় তখন তার নফল, ফরজ ও সুন্নত অভ্যাস ধীরে ধীরে কমে যায়। তাই প্রতি বছর 4 মাস আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে 24 ঘন্টা আমলের পরিবেশে থাকার মাধ্যমে মানুষের ভিতরে আমল করার ক্ষমতা আবার ফিরে আসে। আসল কথা হলো বের হওয়া, এর উদ্দেশ্য হলো আমলের পরিবেশে থাকা এবং গুনাহ পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাওয়া। এটা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যখন মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হয় তখন তার আমলের সুযোগ হয় এবং দীর্ঘ দীর্ঘ নামাজ পড়ে, অনেক বেশি নফল নামাজ পড়া, তাহাজ্জুদ, কোরআন তেলাওয়াত, জিকির এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করা।
আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার এতটা নিকটবর্তী হয়ে যায়, আমি নিজেই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে যাই, তার হাত পা হয়ে যায়। এখন বলুন তো, যখন আল্লাহ তাআলা তার বান্দার পা হয়ে যান, পা দ্বারা কোনো গুনাহ হতে পারে? যখন আল্লাহ তাআলা তার হাত হয়ে যান, তার হাত দ্বারা কি কোনো গুনাহ হতে পারে? যখন আল্লাহ তাআলার বান্দার পা হয়ে যান, তাহলে কি তার হাত থেকে কোনো পাপ ঘটবে? তার পা শয়তানের দিকে যাবে? তার চোখ হারাম দিকে তাকাবে? তার জিহ্বা থেকে গীবত অপবাদ বের হবে? নফল ইবাদত বেশি পরিমাণে আজকাল অনেকেই ছোট মনে করে ত্যাগ করে দেয়। তারা এটা ভাবেন যে এটা তাদের জন্য খুব জরুরি নয়, কিন্তু নফল ইবাদতের প্রচুর পরিমাণে বান্দা আল্লাহর এতটা নিকটবর্তী করে দেয় যে আল্লাহ বলেন, আমি নিজেই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে যাই। এভাবেই আমাদের নিজেদেরকে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, যেন আমরা বেশি বেশি নেক আমল করতে পারি এবং 4 মাস আল্লাহর পথে কাটিয়ে যাতে প্রতিটি কাজ সময় মতো পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ হয় এবং ইবাদতের অভ্যাস তৈরি হয়। কোরআনে 2টি জিনিস পাওয়া যায় জ্ঞান প্রসারতার জন্য। আমি আলেমদের কাছে আয়াত দিচ্ছি। এক হলো রাতের ইবাদত, রাতের নামাজ, এবং আরেকটি হলো আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া। এই 2 কাজ যদি করা হয় তাদের এই 2 কাজ যদি করা হয় তাহলে জ্ঞান প্রসারিত হয়। নির্জন স্থানের সঙ্গে বলা হয়েছে যাতে তাদের ধর্ম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি হয় এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আর বলা হয়েছে যে রাতের নামাজ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নফসকে দমন করার মাধ্যম, জন্য এটি জ্ঞানও বৃদ্ধি করে। ভাই দোস্ত, হরজুজি বলেন, আমি আরজ করছি যে নফল নামাজগুলো বিশেষ করে তাহাজ্জুদের প্রতি ভালোভাবে গুরুত্ব দিন। বহু বড় বড় কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তাআলা এই রাতের নামাজ তাহাজ্জুদ মধ্যে রেখেছেন। আমি কি বলছি আপনাদেরকে হতে পারে আপনারা ঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না। সাহাবীরা তো একথা বলতেন যে কাফের ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। আপনি কি ভাবেন আর আমার কথার উপর কি বিচার করবেন আমি জানি না। আজকাল তো একে তামাশা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম তো বলতেন কাফের ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। আপনি কোরআন পড়ুন, আপনি কোরআনে এই কথাগুলো পাবেন। যেখানে আমি বলছি আপনি শুধু আবেগ দিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিন। এই যে নফল নামাজ, এটা পড়া কি জরুরি নয়? কোরআন পড়ুন, হাদিস পড়ুন এবং সাহাবাদের জীবনী পড়ুন। আল্লাহ কোরআনে ইরশাদ করেছেন, যার বাংলা অর্থ তিনি একটা আয়াত উল্লেখ করেন, বলো তুমি কুফরের সঙ্গে কিছুদিন ভোগ করে নাও, পরে তো তোমার ঠিকানা জাহান্নামই হবে। এর বিপরীতে একজন মুমিনকে কথা বলা হয়েছে, যার রাত কাটে ইবাদতে, রুকুতে ও সেজদায়, তার দিন কাটে আল্লাহর ভয় এবং তার রহমতের আশা নিয়ে। বলুন তো এরা কি সমান হতে পারে? এটা তিনি আরেকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করেন, যার বাংলা অর্থ হলো, তারা রাতের দরুন পরিশ্রম দাঁড়িয়ে থাকে, যাদের মনে পরকালের বিশ্বাস এবং তারা তাদের রবের রহমতের আশা করে। বলো যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে? শুধু স্মরণ করো। ভাই দোস্ত, হজরত এখানে উল্লেখ করেন এটা তো কাফিরের অবস্থা। সে রাতে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়, সকালে আবার ঘুমায়, দিনেও ঘুমায় কাটায়। আর মুমিনের অবস্থা এমন নয়। একজন মুমিন রাতে কাটায় ইবাদতেও, চিন্তায়, গবেষণায়, আর তার দিন কাটে আমলে ও নেক কাজে। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহার উক্তি এখানে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, মুমিনের রাত কাটে তার পাশের বিছানা থেকে দূরে রেখে ইবাদতের মধ্যে, যখন মুশরিকরা তাদের বিছানায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। এই হাদিসের ব্যাখ্যা বলা হয়েছে, এখানে মূল কথা হলো কাফের ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য এই যে কাফের রাত ভরে ঘুমায় এবং তার শরীরে বিছানায় পড়ে থাকে, আর মুমিনের রাত কাটে সেজদার মাধ্যমে। সে ঘুম ছাড়িয়ে ইবাদতের জন্য জেগে থাকে। মুমিনের শরীর বিছানা থেকে দূরে থাকে আর কাফেরের শরীর বিছানায় লেপ্টে থাকে। এই কথাটি সবচেয়ে বড় প্রমাণ যা কাফের ও মুমিনের রাতের ব্যবধানের ব্যাখ্যা করে। ভাই দোস্ত, হজরতজি বলেন, যতক্ষণ না সে 4 মাস তাহাজ্জুদ পরিবেশে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হতে পারবে না। আমরা বলি যে বাস্তব কর্মের মূল কাজ হলো খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ। আপনি ভাবেন যে ধর্ম শেখার জন্য কোনো খরচ লাগে না, বই নিয়ে বসে পড়লেই তো হবে, কিছু জ্ঞান অর্জন করলেই তো হবে, তাহলে খরচ করার কেন জরুরি? আমি যা এতক্ষণ আপনাদেরকে বলছি, আমি আপনাদেরকে কাজের আসল আত্মা বুঝাচ্ছি, অর্থাৎ কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। এভাবে ইনশাআল্লাহ খরচের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের তাহাজ্জুদের অভ্যস্ত করানো জরুরি। রাতের নামাজের মধ্যে আল্লাহ বরকত রেখেছেন। ভাই দোস্ত, এতক্ষণ আমরা হরজুজির বয়ানের কিছু তর্জমা শুনলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহর রাস্তায় 4 মাস সময় দেওয়ার তৌফিক দান করেন, আমিন। এবং হরজতজির কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। এখানে হরজতজির 1 ঘন্টা 44 মিনিটের বয়ানের অংশবিশেষ দেওয়া আছে। যারা শুধু উর্দুটা শুনতে চান তারা কমেন্ট বক্স থেকে উর্দুটা শুনে নেবেন। ভিডিওটা শেয়ার করে অন্যদের দেখার শোনার ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।